وسلم وبارك عليه. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السنة.
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام ويتم نعمته عليك ويهديك
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن في الحقيقة علم ذلك هو أنسان الله وذلك الناس شريفة وحيدا المصطفى الخلائق مرسلا وعلى نبات السماء سودا صلى عليه وسلم مولاهما أنه وصحب عليهم بدا ورحمة للعالمين وليلة فاضت منابر البرية بالنجاة هذا وأمر الله من إفضاله أولى العلماء من أولي أحمدا بين عشر الأرواح عند سمائه وتبلد الأسماء ذرا المؤذنات يا رب عطر بالصلاة ضمن الحمود وأدم عليه السلام دائما سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه هو النبي محمد بن ذبيحهم من كان عند الله كهبا سيدا وبعبد مطلب أبوه قدري وهو رشيد الجواب وهو ابن وتنجل كعبيم الذي للولي نسب ابن خالد العدا ذاك المفيد من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعددا السيد بن النضر مفرد وصفه من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة من خزيمة من بالفخار سما وفاق الفوق دارهم أعني به ذر عدهم من مرشدا وهو ابن عدنان الإمام وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه كنت تخرج بعراقي فذا وحي السماء وذا وحي السماء وحي رب العالمين بعراقي كنت تخرج ولك تبديه ويقول بعراقي كنت تخرج ولك تبديه
Ustaz Bayado Eski yang telah memimpin bacaan sebagian riwayat hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan rawi atau biografi Nabi tersebut kita senantiasa dapat memetik pelajaran dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita dalam segala aspek kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, ketika kita mencermati kondisi bangsa kita yang saat ini belum menemukan solusi yang baik, begitu pula kondisi umat yang saat ini terlihat kurang membirakan, maka sudah satu keniscayaan bagi kita untuk wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang terhormat bahas kita pada hari ini, yang pertama Dr. Kiai Haji Hamzah Rashid MA, pembahas yang kedua guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syutif, guru-guru kita yang terhormat yang pertama Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syutif, Ketua Forum Komunikasi Masjid Al-Musallat Al-Ustaz Kiai Haji Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul majdi wal 'ala. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى الله وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا. Dan berkembang tradisi penulisan yang hari ini cukup langka di kalangan kita. Maka sangat bodoh kalau kalian tinggalkan binatang buruan itu lepas begitu saja di antara umat manusia. Artinya kau biarkan. Maka disinilah saya sangat mengapresiasi Bapak Ahmad Sa'adi yang telah menulis kitab Nurul Mubin ila Sabil Qur'an.
Kitab ini judulnya sangat bagus juga, Nurul Mubin, artinya cahaya yang terang benderang, yang nyata. Ila sabil muqarrabin, untuk menuju jalan orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Karena memang hidup ini akan sangat mulia manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat dekat dengan kita. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186 itu, Allah telah berfirman bahwa wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada aku, jawablah fa inni qarib. Aku sangat dekat dengan mereka. Kalau saya dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku akan kabulkan doa-doa mereka yang berdoa kepada aku. Falyastajibuni wal yu'minu la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar senantiasa mendapatkan petunjukku. Maka buku ini dari segi judul sangat bagus karena mengajak kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya apa? Fil azkar, tentang berbagai macam zikir yang diamalkan oleh umat Islam. Wal ad'iyah, dan berbagai macam doa-doa yang maksud dari Allah dan Rasulullah dan juga para ulama salaf. Wan nawafil, dan berbagai ibadah-ibadah sunnah. Pertama, tentang zikir. Ini ternyata dalam Al-Quran ayat yang paling banyak disebutkan Allah adalah berzikir. Saya telah meneliti kalimat zikir Al-Quran itu diulang oleh Allah sebanyak 268 kali. Nah, tentang zikir ini. Dan hampir seluruh ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk berzikir. Antara lain kalau kita baca dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepada. Inti daripada sholat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji yang kita lakukan juga tujuannya untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, wa adzinu fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk pergi haji ke Baitullah. Pasti mereka akan berbondong-bondong dan seluruh dunia. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menghasilkan manfaat dari haji bagi mereka. Berikutnya, wayadku ismallah, untuk banyak berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Jadi ibadah sholat tujuannya untuk berzikir. Aqimis sholata lidzikri. Ibadah haji pun tujuannya untuk berzikir. Pesan Allah bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah, begitu kembali dari Arafah, Allah ingatkan, Fa'idha khuttum min Arafatin fadhkurullah inda masy'aril haram. Ketika kalian sudah meninggalkan Arafah, jangan lupa berzikir kepada Allah di masy'aril haram. Kemudian ketika jemaah haji berada di Mina selama 2 malam bagian nafar awal dan 3 malam bagian nafar tsani, akibatnya apa? Padanya apa? Berzikir. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini falithmu 'alaihi wa man ta'akhkhara falithmu 'alaihi. Berzikir kembali. Bahkan setelah selesai haji pun perintah Allah pada jemaah haji berzikir lagi. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashaddu dzikra. Jadi ternyata zikir ini luar biasa. Seluruh hidup kita ini muaranya pada berzikir. Bahkan yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal sempurna, para cendekia muslim yang hakiki, itu orang yang mampu memadukan antara zikir dan zikir.
Kalau kita lihat ke Al-Quran surat Al-Imran 190, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya adalah penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Niscaya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab dan pikiran hakiki dan muslim. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik pada saat berdiri maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka bertanya untuk memikirkan ciptaan Allah terhadap langit dan bumi beserta isinya. Ini merupakan indikasi bahwa zikir merupakan sesuatu yang sangat penting. Seseorang layak mengangkat jika muslim manakala dia ahli berzikir. Kalau tidak, maka tidak sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya berzikir. Sebaliknya, yang sangat indah sekali, bahkan ulama-ulama dulu itu membuat suatu roti, misalnya al-haddad, itu adalah rangkaian dari zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal ada yang namanya hizib, itu juga merupakan doa-doa yang tulis oleh ulama kita. Jadi ada doa yang masuk dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa sholat sunnah, ibadah sunnah itu ada hadis kursi dari Abu Hurairah di mana Rasulullah menyampaikan firman Allah. Jadi kalau hadis kursi itu adalah redaksi dari Rasulullah, tapi isi adalah dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa manna 'alaina bil liqa'il ahibati wal ikhwan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ومن كانت أعماله موافقة بالسنة والقرآن. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظ ذكرني، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الحديث متفق عليه. صدق الله وصدق رسوله. حضرات العلماء الكرام والأساتذة المحترمين والآباء المبجلين وإخوان الفضلاء وعلماء para zu'ama yang kami muliakan, wabil khusus sahibul fadilah Dr. Kiai Haji Hamdan Rashid MA, mata'amullah bituli hayati wa naf'ani bi'ulumul bidari amin. Al-Mukarram wa Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Al-Ustaz Kiai Bani Aisyah, Al-Ustaz Kiai Haji Jamhuri Muhammad, Al-Ustaz Dr. Anas Ahmad Sa'adi MA, dan tak lupa pula pejabat perintah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Lurah Sulawesi Selatan, yakni Bapak Saung SOS,
Yusuf serta para ulama dan para satidah lainnya yang mohon maaf manakala tidak kami sebutkan namanya satu demi satu, namun sudah barang tentu tidak ada maksud bagi kami untuk mengurangi rasa hormat, mahabbah dan takdir kami kepada mereka semua. Para jamaah hadirin dan hadirat terutama sekali yang saya cintai, Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustaz Haji Sofyan Ma'ud selaku pemarakarsa daerah ini, segenap forum-forum pengurus forum komersis masjid dan mushola Jakarta Barat dan Selatan yang insya Allah kita semua akan selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena berkat taufik dan hidayahnya juga, oleh karena berkat nikmat sehat dan afiatnya juga, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat berkenan hadir di tempat yang amat mulia ini dalam rangka kita mengikuti acara peluncuran sebuah buku yang sungguh akan bermanfaat untuk kita semua, yakni sebuah buku yang diberi judul Nurul Mubin ila Sabil Muqarrabin bil Adhkari wal Adiyatah wal Nawafil. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini yang sudah barang tentu dengan maksud, niat dan bahkan tujuan kita yang baik, semoga kehadiran kita, ijtima kita pada kesempatan pagi hari ini akan dicatat sebagai suatu amal soleh, sebagai amal ibadah yang tentunya kita harapkan akan beroleh ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarga, kepada para sahabat serta pengikut-pengikutnya sekalian, dengan harapan semoga dengan kita senantiasa memperbanyak menyampaikan salawat kepada baginda Nabi, dengan senantiasa kita memperbanyak menyampaikan salawat kepada baginda Rasul, maka insya Allah kita termasuk daripada umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, telah banyak kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Hamdan Rasul MA yang baru saja menyampaikan pembahasan terkait dengan masalah buku yang akan diluncurkan ini, baik itu terkait dengan masalah zikir, kemudian doa, bahkan sholat-sholat sunnah, yang tentunya bukan hanya kita sekedar mengetahui, dan bahkan buku itu bukan hanya sekedar untuk kita miliki seperti apa yang beliau katakan tadi, bukan hanya sekedar untuk dijadikan koleksi di dalam rumah kita, tetapi hendaklah kita baca dan kita amalkan. Lebih-lebih ini adalah merupakan zikir yang wajib, yang maksud. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita tidak mempunyai pedoman. Oleh karena itu biasakanlah setiap kali kita selesai sholat, karena sholat padu kita lakukan zikir. Demikian pula sholat sunnah lainnya yang panduannya sudah terdapat di dalam kitab yang kita miliki ini. Jangan sampai kita di dalam kehidupan ini sama sekali tidak punya pedoman tentang berzikir. Nah, sehingga jangan sampai kita digolongkan seperti halnya makhluk Allah yang tidak berakal. Bahkan bila Pak mengatakan man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Kalau makhluk Allah dikatakan man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun, orang yang tidak punya wiridan, ya setiap sholat selesai sholat langsung berangkat, ya bahkan zikir-zikir yang juga tidak, bahkan anti kepada zikir. Ya,
salah orang yang nggak punya wiridan itu sama dengan ini bukan hadis Pak ya, bukan hadis ini atau tapi perlu kita camkan, jangan sampai kita dikelompokkan dan digolongkan seperti makhluk Allah yang tidak berakal. Padahal kita sudah Allah berikan akal demikian rupa, maka manfaatkan akal kita ini. Nah, oleh karena itu saya berharap ya semoga buku yang sudah kita miliki betul-betul ya kita amalkan, betul-betul ya kita ya biasakan itu jadikan wiridan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama zikir-zikir yang maksud, zikir-zikir yang menarik dari para ulama kita, bahkan dari Rasul. Walaupun kita tidak bisa 100% mengikuti kata mereka, tetapi paling tidak sebagian harus kita bisa laksanakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka para salafus saleh. Ya apakah itu ya seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Kalau kita memang mengikuti beliau itu sudah mungkin kita tidak mampu untuk melakukan, tetapi paling tidak ya apa yang bisa kita lakukan. Lebih-lebih sementara ini ya banyak kelompok-kelompok orang-orang yang anti kepada hal seperti ini. Zikir berjamaah itu dikatakan bid'ah, ini itu bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah dan sebagainya. Jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang dikatakan mereka. Bahkan pernah saudara langsung katanya baca Quran aja tuh di akhiran shadaqahul azim itu bid'ah dolalah finnar. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan pendapat-pendapat seperti ini. Kita harus punya pegangan. Kita ikuti ulama-ulama kita, ulama kabarin. Tahlil bid'ah, maulid bid'ah, zikir berjamaah termasuk bid'ah, wiridan yang dilakukan setelah sholat 2% itu termasuk bid'ah, dolalah finnar katanya. Ini harusnya harus kita antisipasi, jangan sampai kita terkena. Sudah banyak paham-paham seperti ini di sekeliling kita. Maka saya ingin berpesan kepada seluruh jamaah, kalau ada pendapat seperti itu sampai kepada kita, ya silakan kita dengar, tetapi jangan kita jadikan pedoman. Kita laksanakan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita laksanakan apa yang telah ditetapkan dan biasa diamalkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, yang landasannya juga ya adalah merupakan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi maupun asal-asal dari para ulama salafus saleh. Kita biasa ngaji di dalam rumah kita. Kalau ini kita biasa lakukan, insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Hati kita tidak akan gundah. Rasa hasad, iri, dengki itu akan terhapuskan dengan sebab kita banyak-banyak berzikir dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah kita memandangkan suara zikir setiap saat dan waktu, kita berzikir. Bahkan saya teringat kepada salah sebuah hadis Nabi menyatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Tuhannya, ingat kepada Tuhannya, dan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diibaratkan bagaikan hidup dan mati. Artinya apa? Orang yang sadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwanya akan tak hidup. Nah, sebaliknya mereka orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, walaupun jasadnya hidup berdaya, tapi jiwanya mati. Bahkan dalam hadis yang kama Muslim, Nabi menyatakan, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata rumah yang senantiasa dikumandangkan suara zikir di dalamnya, tempat yang senantiasa dikumandangkan suara zikir di dalamnya, dan rumah yang tidak pernah dikumandangkan suara zikir di dalamnya, itu diibaratkan bagaikan hidup dan mati. Artinya apa? Rumah yang senantiasa dikumandangkan suara zikir di dalamnya menandakan bahwa penghuninya jiwanya hidup.
Dan sebaliknya rumah yang tidak pernah dikumandangkan suara zikir di dalamnya mengindikasikan bahwasanya penghuninya jiwanya mati. Biasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tidak akan bicara banyak. Yang pokok ya, saya ingin menekankan kepada para jamaah sekalian, buku ini jangan hanya sekedar kita miliki, jangan sekedar untuk kita jadikan koleksi, tetapi kita baca, kita amalkan. Lebih-lebih zikir-zikir yang wahid dari Nabi yang landasannya Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ada zikir yang sudah kita baca pada saat setiap kita selesai sholat fardu. Ada zikir yang sudah kita baca pada saat kita bangun tengah malam, pada saat kita melakukan sholat tahajud dan lain sebagainya. Mari kita amalkan, bukan hanya sekedar kita ketahui. Sebab apalagi ilmu-ilmu yang kita tahu namun kita tidak amalkan, ini tidak akan banyak manfaatnya. Para mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila samal. Ilmu yang tidak diamalkan walaupun kita miliki, itu ibaratnya bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Padahal kita menanam sebuah pohon yang kita harapkan adalah buahnya, walaupun pohon itu tumbuh, berkembang baik, subur, lebat dan lain sebagainya, namun ketika kita mengharapkan buahnya tidak ada. Apalah artinya? Oleh itu sekali lagi, mari ya kita amalkan ya zikir-zikir maupun doa ataupun panduan-panduan yang telah disuguhkan di dalam buku ini terkait dengan masalah ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya. Yang terakhir saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Nabi pernah nyatakan dalam surat Allah Al-Firman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi wa in dzakarani bi malakin dzakartuhu bi malakin khairin minhu. Al-hadits muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya selalu berpijak kepada prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakar, dan aku akan serta orang-orang yang selalu ingat dan zikir kepadaku. Ini kata Allah. Wa in dzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Manakala hambaku berzikir kepadaku di dalam hatinya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepadaku, kata Allah, zakartuhu bi nafsi, aku akan saya ingat di dalam diriku. Wa in dzakarni fi mala'in, andai kata hambaku berzikir dalam suatu kelompok, dalam suatu jamaah, zakartuhu bi mala'in khairin minhu, aku juga akan ingat zikir kepada hamba-hambaku yang jauh lebih baik dan lebih banyak ya, zikir terhadap umatku, terhadap hambaku yang selalu berzikir kepada aku tadi. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, sekali lagi ya, pertama saya tahadus bil ni'mah dengan adanya buku ini, di mana tadi katakan dalam suasana seperti ini, dalam kondisi masyarakat kita seperti ini, ada orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan dan bisa meluangkan waktu untuk menulis buku seperti ini yang justru manfaatnya akan sangat banyak kita rasakan dan bahkan dirasakan oleh umat. Saya harus undang dan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya perlu berikan esperanto, memberikan ya penghargaan kepada penulis buku ini. Demikian pula kepada sahabat kita Bapak Isofjan yang sudah demikian gigih yang berusaha untuk mendorong dan memikirkan apa yang beliau inginkan. Masih lama beliau ya mengatakan pada saya ya, ingin menunjukkan buku yang isinya adalah berbagai macam panduan ya, sholat sunnah dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada saat ini sudah bisa terwujud. Nah, untuk itu ya tentunya kita semua
ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas launchingnya buku seperti ini yang sekali lagi saya katakan akan betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nah, inilah apa yang bisa kami sampaikan akhirnya atas apa yang saya sampaikan. Manakala beranya tentunya ini semata dari Allah, namun manakala mungkin ada kelapan tentu dari pribadi saya sendiri, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Kiai Ta'aruf Shiddiq yang telah menyampaikan pembahasan yang kedua. Berikut kita dengarkan sambutan dari penulis sekaligus juga nanti dilanjutkan dengan serah terima buku sebagai pertanda resmi launching buku ini kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita Ustaz Kiai Ta'aruf Shiddiq, Ustaz Kiai Ta'aruf Shiddiq, dan pembahas buku ini Ustaz Dr. Kiai Haji Hamdan Rashid MA, serta para asatidz lainnya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu, namun salam takzim dan penghormatan saya tetap tertuju pada mereka semua, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Badar Isa selaku Ketua KMM, KMN, kemudian Pak Ustaz Haji Sofyan Masud selaku pimpinan dari Majelis Ulama sebagai saya baik, para bapak dan saudara sekalian saya hormati. Pada pagi hari ini tidak ada ungkapan kata yang paling layak yang saya keluarkan dari hati saya yang terdalam selain alhamdulillah wa syukurillah. Saya sebetulnya tidak menduga bahwa buku ini akan diapresiasi oleh FKMM dan Majelis Ulama seperti ini. Tidak terbayangkan gitu. Jadi ada rasa penyesalan dalam diri saya. Diapresiasi seperti ini saya menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa saya tidak sajikan dalam bentuk yang lebih bagus lagi? Kenapa saya tidak kaji dalil-dalilnya dengan lebih dalam lagi? Itu ada penyesalan. Karena saya tahu akan seperti ini mungkin saya tidak berani dan akan saya usahakan sebaik mungkin untuk saya sajikan kepada para jemaah sekalian. Kemudian dalam buku tadi memang sengaja saya selipkan hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan bid'ah. Tapi ini banyak sekali, tapi yang kaitannya dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, itu yang saya masukkan. Mengenai zikir jamaah itu, saya terinspirasi, saya dapat buku kitab dari Pak Ustaz Dr. Ades Sajambil MC. Beliau suruh saya, dia dapat buku dari Saudi beberapa kitab, beberapa saya suruh pilih. Saya pilih itu judulnya Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Judulnya bagus ini saya pikir, karena yang nulis orang Saudi, maka di situ ada pembahasan bid'ah. Contoh bid'ah peringatan Maulid. Di antaranya juga zikir jama'i yang kita lakukan sehari-hari itu dianggap bid'ah dan bid'ahnya dolalah, sesat, fitnah. Jadi kita zikir setelah sholat itu rame-rame itu fitnah katanya. Nah ini prinsip-prinsip lah. Maka prinsip dari sini saya berusaha untuk mencari dalil apakah ada zikir jama'i pada Rasulullah SAW. Secara dikit ke depan ternyata ada. Dan juga mengenai doa, mengangkat tangan, mengusap muka gitu ya. Kemudian niat dengan lapas ya, talabus niat juga yang dianggap bid'ah, saya sengaja masukkan di situ. Ya. Kemudian mengenai sholat sunnah di situ sengaja saya hanya kutip 27. Sebenarnya banyak sekali sholat sunnah, tapi hanya untuk membatasi. Dan juga kadang-kadang ada sholat yang mungkin oleh ulama kita yang dianggapnya
Iya, goib ya, jangan dilaksanakan, tapi di masyarakat juga dilaksanakan banyak gitu. Ya, kalau nggak salah di dalam Fathul Muin surat Tawarikh ya, itu dianggapnya juga goib gitu ya. Tapi banyak juga yang melaksanakan. Dan yang saya dengar beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ya, waktu pansus Sendiri akan menyampaikan pandangan akhir, itu di Makassar terjadi demo mahasiswa. Saya dengar pembaca berita bilang mereka demo dengan isu dosa. Saya pikir ini pembuat berita salah membuat. Mungkin maksudnya doa istighosah. Tapi pas saya lihat ada spanduknya tulisannya sholat istighosah. Ini kan aneh lagi gitu. Ya, ada itu sholat istighosah. Nah ini juga saya kaitkan dengan ada lagi yang menyelesaikan dalam buku ini, dan ini saya sudah konsultasi sama guru-guru saya. Ada 3 orang sebetulnya, yang satu tidak mau disebutkan. Itu mengenai sholat nisfu Sya'ban. Dalam buku ini saya sengaja menulisnya bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban, saya sholat sunnah malam nisfu Sya'ban. Saya masukkan kata-kata malam. Di situ artinya sholat sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti kita lihat usolli sunnatan nisfu Sya'ban, bukan. Ini tidak ada. Yang ada, Rasulullah menganjurkan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat sunnah. Soalnya sholat apa? Nah di situ saya ingin menguatkan amaliyah jamaah orang kayak kita udah melaksanakan itu, bahwa mereka melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat dengan membaca qul huwallahu pada setiap rakaat 10, jika juta qul huwallahu jadi 1000. Nah saya cari jalannya supaya benar. Nah, caranya niatnya adalah niat sholat sunnah mutlak. Ya, ini dulunya Nurul-Mubin bin Mahabbah saya terus di situ udah dibahas, udah dibaca, udah khatam. Makanya untuk tabarukan, ya, nama Mbak Salim disebut Mbak Salim Nurul-Mubin. Nah saya bingung seperti apa ini nanti kalau ada Nurul-Mubinnya. Akhirnya langsung timbul ide, ya Nurul-Mubin ila sabilil muqarrabin bil azkar wal hadiyah wal nawafil. Ini kata-kata muqarrabin ada yang sebetulnya ada yang keberatan, terlalu tinggi muqarrab. Betul kata terlalu tinggi, betul. Kalau kita lihat dalam surah Al-Waqiah terlalu tinggi ini. Ya. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masyamati ma ashabul masyama was-sabiquna ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Suratun al-awwalin wa qalilun min al-akhir. Di sini tingkatan yang paling tinggi al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dia mendapat tempat istimewa yang hanya dimiliki dan bisa dicapai oleh sulatun al-awwalin. Sebagian besar adalah orang-orang yang awalun, umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang banyak sampai ke makam ini. Wa qalilun min al-akhir, dan umat Nabi Muhammad hanya sedikit yang bisa sampai ke situ. Ya, memang tempat istimewa. Tapi yang di sini yang dimaksudkan sabil, jalan yang mereka tempuh apa? Ya, tadi hadis itu sudah disebutkan tadi, hadis qudsi itu. Ya, dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib dan juga menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu jalan untuk sampai ke sana. Sampai atau tidak sampai, wallahu a'lam, kita nggak tahu gitu ya. Paling tidak ada lagi tingkatan di bawah al-muqarrabun. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin al-Abrar namanya, di bawah al-muqarrabun al-Abrar. Nah itu nanti dia orang-orang semacam itu katanya akan dikasih yusqawna min rahiqin maktum, dia akan dikasih minuman berupa araknya bukan arak sini. Itu dikasih dari situ, dan wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Nah tasnim ini minuman orang-orang muqarrab. Jadi nanti kalau kita sampai tingkat abrar, maka kita juga akan minum nanti minuman sedikit dari minuman orang muqarrabun gitu. Paling nggak begitu, ya. Jadi tujuan dari buku ini ya agar kita mendekatkan diri kepada Allah, menuju jalan kebaikan. Sampai atau sampai ya tergantung bagaimana kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian untuk itu saya merasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Forum Bali Aisyah, dan beliau ini sebentar lagi akan melepaskan jabatannya sebagai Ketua Forum, sudah 10 tahunan ya. Nah, ini prestasi yang baik, ini semuanya pada masa saat beliau di akhir, di ujung kepengurusan beliau muncullah buku ini yang menginginkan lama. Saya terima kasih atas dorongan beliau, kepercayaan beliau dan pengurus lainnya, dan juga kepada Haji Sofyan yang terus mendorong saya untuk mewujudkan buku ini. Semuanya ini saya serahkan kepada mereka. Kemudian nanti seandainya para bapak
baca buku itu nanti ada hal-hal yang mungkin yang namanya tangan ya atau mata itu karena kita baca sekali ada salah, 2 kali ada salah, 3 kali ada salah, begitu kalau nulis itu ada aja salah ketik lah atau apa gitu ya. Dikonsultasikannya ke saya, nanti saya akan bertanggung jawabkan misalnya ada yang kurang cocok. Itu saya cukupkan sampai di sini. Dan saya diminta untuk menyerahkan buku-buku ini kepada orang-orang tertentu. Kami silakan kepada Pak Selmi. Baik, terima kasih. Satu, kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk mohon Imam Zakwan MAG, Ketua MUI Grogol Petamburan, kami persilahkan. Selanjutnya guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Jamhuri Muhammad, kami persilahkan untuk tampil ke depan. Dan yang terakhir yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jujung Sumadi, Ketua atau Pengurus MUI Tamburan, kami persilahkan. Ya, kepada Al-Ustaz Ahmad Saadi kami persilahkan untuk memberikan buku Nurul Mubin kepada mereka yang telah berada di depan kita pada hari ini. Kami persilahkan. Barakallah, mudah-mudahan dilanjutkan ke yang lain insya Allah. Dengan serah terima buku ini kepada para tokoh, pada ulama, mudah-mudahan buku ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan insya Allah isi kandungannya sudah ditasrih oleh guru-guru kita, sehingga tidak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil mu'awana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibis sidqi wal amana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu وعلى ما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم para zuama, para asatidzah, para umara dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, khusus Bapak Kiai Haji Abdullah Shadiq serta para ulama lain yang tak saya sebutkan persatu mengingat banyaknya Bapak Lurah Sukabumi Selatan, Ustaz Saum Gasbos. Pak Lurah selalu sama-sama kita gimana setiap waktu kegiatan-kegiatan semacam ini. Bapak Ketua RW, Pak RT, pengurus. Subuh Jumat sini. Kan biasa kita bener subuh mulu, tumben Jumat ya. Numbenin. Pertama kali nih kita kumpul begini
Jumat subuh. Kenapa? Karena kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal. Kata Pak Sofyan yang enak ngeluncurin buku 12 Rabiul Awal nih. Padahal di sini tanggal 16 baru mau maulid nih. Bagaimana yang udah di program sedemikian rupa. Mudah-mudahan ya berkumpulnya kita ke tempat ini akan dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan buku yang baru saja diluncurkan yang ditulis oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Sa'adim A. Kebetulan Pak Ahmad ini salah seorang alumni Al-Falah gitu ya. Kan kalau tunggal alumnus, jamaknya alumni katanya. Kalau perempuan alumna. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dipesankan dari Bapak Haji Sofyan Mas'ud. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Amma ba'du, para jemaah yang dimuliakan, setelah berlandasan Quran, hadis, baik itu amal-amal merupakan doa dan sholat-sholat sunnah. Jadi ini alhamdulillah saya berpesan, nih jangan hanya kita miliki saja, tolong ya dibaca. Ya sekarang nih kita udah mengalami ya sembahyang maghrib kira-kira ada jamaah 30 orang. Ya. Kemudian begitu salam paling ada tinggal 10 orang. Ya udah begitulah ya. Padahal ya miftahun libabil hadrah. Zikir kepada Allah adalah kunci untuk kita masuki arena ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi pesan yang paling hebat ya. Semuanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya, kata Nabi, ya, jaddidu imanakum ya bilafzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lagi diam di jalan, ingat di hati la ilaha, ini di hati ingat, walaupun enggak berzikir dengan mulut, nanti dengan mulut lain terus ke hati. Ya, kalau kita lagi kemana-mana, ingat nih zikir begitu. Nah, di mana ya kalau itu kita bisa teguh, bebaslah rintangan kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini aja saya ingetin ya. Sekarang udah Allahumma lantas jalan Pak, banyak kan? Ya. Ini musabihat habis buat kagak yang baca banyak. Tapi alhamdulillah di kita tetap dibaca musabihat. Ini kadang-kadang habis sholat udah. Kalau min fadlillah, manakala telah dilaksanakan sholat Jumat, ya silakan berangkat berjalan cari rezeki. Bukan berarti nggak sebut zikir. Zikir 20. Tadi kata doa mukul ibadah. Imamnya dibon, keren. Rapi salam, musabihat, al-fatihah, doa. Boleh doa sama-sama. Musabihat dibaca dulu. Nih, ini udah bimbingan dari ya, as-salafus shalih, kita ikuti. Ini. Nah, kalau kita seperti ini, dan bagaimana? Ya, mereka udah mencela Imam Ghazali segala macam. Ya, kemudian orang-orang yang baik dicela. Ya. Nah, kemudian masalah yang tadi terbitan dari Saudarbia itu tempat Wahabi udah ketemu kita di sini di Kampung Baru, kita undang mengenai mau segala macam. Nah, ini kepepet juga. Isinya yang begini. Jangan ngaku-ngaku Ahlus Sunnah aja.
Ya, ini. Nah, oleh itu dalam satu pegangan yang kuat untuk melaksanakan segala kegiatan aktivitas ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Inilah ya kepada saudara Dr. Andas Ahmad Saadi saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'alimna minhum wa lam na'lam ala jami'i ni'amihi kulliha ma'alimna minhum wa lam na'lam adada khalqihi kullihim ma'alimna minhum wa lam na'lam ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li'azmi sultani Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil kama la nihayata li kamalika wa adada kamali Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahabba al-afiyati usulaha wa min ar-rahmati shumulaha wa min al-ismati dawamaha wa min al-aishi arghada wa min al-umri as'ada wa min al-in'ami amma wa min al-ihsani atamma Allahumma kun lana wa la takun alaina Allah khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bis ziyadati amalana wa aqrun bil afiyah wa khabbib anna thiqal al-awzar wa rizqna insyaallah wa haqqiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajma'in Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه